اچھا، اس کو دیکھتے ہیں کہ موٹائی کتنی ہے. ہاں جی، کتنا فٹ ہو گیا؟ 33 فٹ 32 یہ 33 فٹ. ٹھیک ہے. کتنی ہو گئی یہ؟ 18 فٹ. 42 فٹ. ادھر تک 61 نہیں. شاخ بیچان 61 فٹ. ادھر کیمرہ ہوں دلی مار ہاں ہاں اے دیکھ رہا سا شاخت بالکل برابر ہے. اتنے 61 فٹ. ٹھیک ہو گیا. 16 فٹ. وہ بس 61 فٹ. خیر کتنا تھی آئی بہت فٹ کرتے پچھو چیک لئی. ہاں چلو ای سائڈ تو آنا آئی ہوگا 4 وہ آپ ہی آ جانی اس تے 61 فٹ. السلام علیکم ناظرین، یہ ہے برگد ٹری. ہم نے کافی سرچ کیا گوگل پہ کہ سب سے بڑا برگد ٹری کہاں واقع ہے، مگر اتنا کوئی اتھینٹک معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ شاید اس کو بھی ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس برگد ٹری کی لینتھ ہائٹ کتنی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس برگد ٹری کو. ہم اپنی زبان میں بوہڑ بھی کہتے ہیں، یا اس کو بوہڑ کہا جاتا ہے یا برگد ٹری. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے اونر مالک سے، جن کا نام ہے رائے محمد ریاض. السلام علیکم. کیا حال ہے راز صاحب؟ الحمدللہ. اپنا تعارف کرا دیں گے پلیز. محمد ریاض والد محمد اقبال والدہ باتا خان والدہ بہادر. ماشاء اللہ. کھرل. اچھا تھینک یو راز. اچھا سب سے پہلے آپ کے گاؤں کا نام؟ 277 نائی والا. کس جگہ واقع ہے یہ؟ یہ ضلع فیصل آباد تحصیل گڑھا والا. اگر کسی نے آنا ہو اس جگہ پہ، طریقہ آنے کا طریقہ؟ آنے کا طریقہ اگر کوئی لاہور سے آنا چاہے تو لاہور سے براہ راست جڑا والا سے آگے مطلب نائی والا. ٹھیک ہے. براہ راست اگر ادھر سے کوئی آنا چاہے گوجرا یا سمندری کی سائڈ سے تو وہاں سے تاندلہ سے ڈائریکٹ نائی والا. فیصل آباد سے تو ڈائریکٹ ہی نائی والا ہے، مطلب وہاں سے ریلوے اسٹیشن بھی نزدیک ہے؟ ریلوے اسٹیشن نزدیک ہے، روڈالہ روڈ، منڈی روڈالہ روڈ. جی. اور موٹر وے بھی سنا ہے ادھر نزدیک ہے؟ موٹر وے بالکل یہ قریب تقریباً آدھے کلومیٹر پہ ہے. یہ سامنے بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں. یہ اگر ناظرین دیکھا جائے تو اس سائڈ پہ یہ موٹر وے ہے. اچھا اس کا قیام و طعام کا اس کا کیا نام ہے؟ قیام و طعام فی الحال نام کوئی نہیں. جڑا والا قیام و طعام یا جڑا والا سروس ایریا کے نام سے یہ مشہور ہے. بالکل سروس ایریا کا نام. اچھا اس تو پیچھے ہے وہ جو مرزا انٹرچینج بنی ہوئی. اچھا تو اس کا بتا سکتے ہیں کہ اس جو برگد ٹری کی لائف کتنی ہے؟ اس کی لائف تقریباً 200 سال یا 250 سال ہے. کس طرح؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یہ ہمارے مطلب بڑے بزرگ ہی بتاتے ہیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے اتنا ہی دیکھا ہے. آپ کے والد صاحب کی کتنی عمر ہے؟ تقریباً 70 سال. اور آپ کے دادا ابو بھی کیا؟ اچھا آپ کے دادا کی کتنی عمر تھی؟ تقریباً 90-95 سال. 90-95 سال. آپ کے والد صاحب تو بتا رہے ہیں ان کی 100 سال. ان کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ فوت ہوئے تقریباً 50 سال تو ہو گئے. 50 سال مطلب 150 سال ہو گئی. جی.
100 साल अगर उनकी उम्र है तो 50 साल ये होगी, जी 150 साल, और उससे पहले के तकरीबन ये 250 साल पुराना है। तकरीबन, हाँ इतना हो सकता है। अच्छी, चलें अच्छी बात। तो इस पे इसकी हाइट कितनी है, या इसकी आपने कभी तना नापा, पमैश की तना कितना है? नहीं, मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, हमने कभी मतलब दिलचस्पी नहीं ली, वो अपनी मर्जी से माप के पमैश करके चले जाते हैं। इसकी कभी कीमत लगाई? नहीं, कीमत नहीं, क्यों? वैसे हमारा ज़हन ही नहीं बेचने का। अच्छा, इसको कभी बेचने के बारे में नहीं सोचा कितने की ये बिकेगी? नहीं, कभी सोचा ही नहीं है। तकरीबन हम जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, जी, तो हमें इससे लगाव है तकरीबन कि ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानी, ठीक है। तो इसलिए, और हमारे दाद की ये वसीयत भी है भी तकरीबन कोशिश करना कि इसे आप ना बेचें, ये चलता ही रहे जब तक इसकी लाइफ है। तो अभी ख़त्म हो जाए तो वो अलग बात है। किस नाम से ये मशहूर है इधर? ये पंजाबी में कहें तो बातें की बोर्ड मशहूर है, ठीक है। तो बातें खां की नाम से ये मशहूर है ज़्यादातर। इतना ये घना दरख्त है, इस पे तो शायद भी होने चाहिए। शायद इस पे गर्मी में लगते हैं, तकरीबन 12, 13, 14 बड़े शायद लगते हैं एक वक्त में? एक वक्त में। माशाल्लाह। अभी कोई है? अभी तकरीबन इस मौसम में तो छोड़ जाते हैं, एक दो अभी बैठे हैं। दिखा सकते हैं? जी भाई दिखा, चलें। आइए। ये बिल्कुल बैल के ऊपर ना, हाँ, ये नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है, वो आगे नजर आ रहा है बिल्कुल हाँ। उस जगह पे। और बाकी तकरीबन चले जाते हैं इस मौसम में। और अच्छा। छोटे शहद की मक्खियाँ भी होती हैं यहाँ पर, 3, 4, 5 इतनी तादाद में वो भी मिल जाती हैं। अच्छा, इस दरख्त के फैलने की और ख़ास वजह क्या है? ये क्यों फैल रहा है? इसके फैलने की वजह ये साथ में चल रहा है नहरी पानी का नाला, ठीक है, तो इस वजह से इसके तने जो है ना वो खुश्क नहीं होते, सही। ताज़ा ही रहते हैं, इसे पानी की जो कमी है ना महसूस नहीं होती। और हमें भी हज़ारा फ़ायदे हैं कि जानवर नीचे बैठे होते हैं, पानी पिलाना हो, खुद नहाना हो, तो ये तो तकरीबन जन्नत की मानंद बने हुए हैं। ये इतना छप्पड़ क्यों है? ये यहाँ पर जानवर नहलाते हैं, किधर किधर से आते हैं? बड़े दूर दूर से जानवर आते हैं यहाँ पर नहलाने के लिए, मतलब अच्छा, पड़ोसी भी ले आते हैं, इधर उधर गांव से भी ले आते हैं नहलाने के लिए। ठीक है। माशाल्लाह, दरख्त तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलें जी, अच्छी बात है कि दरख्त के साथ छोटी सी मस्जिद भी बनाई हुई है। जी, वैसे नज़दीक से देखने से तो हो तो गई, वैसे इस तरह की पहले ही होगी। इसके ऊपर तो घर भी बन सकता है। हाँ हाँ, हाँ। हम 4 पहिया लगाकर झूला लेते थे यहाँ पर। अच्छा, तो अभी भी लटका लेते हैं। अभी भी झूला तो लगाया जा सकता है। हाँ, हाँ। ये जो बड़े टाण बने हुए हैं काफी हैं, इनके साथ रस्सियाँ या संगल जंजीर लगा के 4 पहिए डाल के ऊपर, मज़े का झूला बन जाता है। चलिए, अच्छी बात है।